Good morning to all of you. I, Professor B.S. Deshmukh, lecturer of Mechanical Engineering Department of Maratha Vidya Prasarak Samajas, Rajarshi Shahu Maharaj Polytechnic. Today, we have to discuss on the third year mechanical engineering student subject ATM Emerging Trends in Mechanical Engineering. Under this subject, we have to discuss on the first chapter, which is we have to discuss on the second unit, which is process engineering. Today, we have to discuss on the process of boilers, steam, and condensate loop in process industry. Before this, we have to discuss on the firstly the point which is steam. We know that in any thermal power plant there is working medium is a steam. Without steam we cannot run the thermal power plant, and in India maximum electricity is generated from the thermal power plant. In thermal power plant, steam is produced by using the boiler. Dear students, firstly we have to discuss on the what is meant by the steam. In second year, under the subject thermal engineering, we have to already discuss it. What is meant by the steam? विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण एटीएमच्या अंडर जे काय आपलं फर्स्ट युनिट आहे प्रोसेस इंडस्ट्री, प्रोसेस इंजिनिअरिंग, त्याच्यामध्ये प्रोसेसेस ऑफ बॉयलर्स, स्टीम अँड कंडेन्सेट लूप इन प्रोसेस इंडस्ट्री हे बघणार आहोत. त्या अगोदर आपण महत्त्वाचे डिस्कशन करणार आहोत ते म्हणजे स्टीम. विद्यार्थी मित्र, स्टीम रिलेटेड बराचसं डिस्कशन ऑलरेडी आपण सेकंड इयरला असताना थर्मल इंजिनिअरिंगच्या सब्जेक्टच्या अंडर केलेलं होतं. स्टीम म्हणजे काय तर विद्यार्थी मित्र, आपण अगोदर स्टीम म्हणजे काय हे अगोदर बघणार आहोत. व्हॉट इज मीन बाय द स्टीम? वी नो दॅट स्टीम इज नथिंग बट दी vapor form of water. Water is in liquid phase. We know that the ice is in solid phase. When the temperature is given to the ice, after that ice will be converted into the liquid form, which is water. And when the water is heated at atmospheric pressure, which is 1.013 bar, at atmospheric pressure near about 100 degrees Celsius, water get converted into the steam form. When the water is in the form of vapor, which is known as a steam. विद्यार्थी मित्र, आपल्याला माहिती आहे की आईस म्हणजेच बर्फ हा वॉटरचा सॉलिड फेज आहे. ज्यावेळेस आपण बर्फाला उष्णता देतो त्या बर्फाचे त्या सॉलिड फेजमधल्या बर्फाचे लिक्विड फेज म्हणजेच वॉटरमध्ये कन्व्हर्जन होते. आणि ज्यावेळेस वॉटरमध्ये कन्व्हर्जन होते ते त्याचा लिक्विड फेज असतो. आणि ह्या लिक्विड फेजमध्ये प्रेझेंट असलेल्या वॉटरला
जर परत तुम्ही हीट दिली, जशी बर्फाला हीट देऊन त्याचं लिक्विड म्हणजे वॉटरमध्ये कन्व्हर्जन केलं आणि या वॉटरला जर तुम्ही हीट दिली तर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला ॲट 1.013 बारला जवळपास 100 डिग्री सेल्सिअसच्या आसपास 100 डिग्री सेल्सिअस नियर अबाउट 100 डिग्री सेल्सिअस दॅट वॉटर गेट बॉइल्स अँड वॉटर गेट कन्वर्टेड इन टू दी फॉर्म ऑफ अ स्टीम. आणि त्या वॉटरचं कशामध्ये कन्वर्जन होतं? स्टीममध्ये कन्वर्जन होतं. ओके, मीन्स द स्टीम इज नथिंग बट इट इज द व्हेपर फेज ऑफ दी वॉटर. वॉटरचं काय आहे ते? व्हेपर फेज आहे. ओके, देन we have to discuss the types of steam. Now we have to discuss the various types of steam. There are basically 3 types of steam which is to be used in industry or in day-to-day life. First one is a wet steam. Second one is a dry steam, and third one is the superheated steam. आपण स्टीमचे 3 टाइप्स या ठिकाणी डिस्कस करणार आहोत, जे जनरली इंडस्ट्रीमध्ये किंवा आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये काय केले जातात? यूज केले जातात. त्यातलं फर्स्ट आहे वेट स्टीम, सेकंड आहे ड्राय स्टीम, अँड थर्ड वन इज अ सुपरहीटेड स्टीम. ओके, नाव टुडे we have to discuss on the how this type of steam will be generated. हे स्टीम कशा तयार केले जातात? First one, which is wet steam. When the water is boiled and that water get converted into the vapor form, that type of steam is basically wet steam, because the steam which contains the water particles, the steam which contain the water particles is known as a wet steam. ज्या वेळेस वॉटरला आपण हीट देतो आणि त्याचं बॉईल होऊन स्टीममध्ये कन्व्हर्जन व्हायला स्टार्ट होतं, तर त्या स्टीमला बेसिकली वेट स्टीम असं म्हणतात. वेट स्टीम असं का म्हणतात? याचं रिझन असं असतं की त्या स्टीममध्ये काय प्रेझेंट असतात? वॉटर पार्टिकल्स प्रेझेंट असतात. काय प्रेझेंट असतात? वॉटर पार्टिकल्स. आणि ज्या स्टीममध्ये वॉटर पार्टिकल्स प्रेझेंट असतात त्याच स्टीमला आपण काय म्हणतो? वेट स्टीम म्हणतो. ओके, देन दॅट वेट स्टीम इज हिटेड. त्यानंतर काय केलं जातं? ती वेट स्टीम हीट दिली जाते. त्या वेट स्टीमला हीट दिली जाते. कशासाठी? तर जे काय वॉटर पार्टिकल्स प्रेझेंट आहे ती रिमूव्ह करायची. रिमूव्ह करायचे म्हणजे काय करायचं? त्या स्टीममध्ये प्रेझेंट असलेल्या वॉटर पार्टिकल्सला पण कशात कन्वर्ट करायचं? आपल्याला स्टीममध्ये प्रेझेंट करायचे. आणि व्हेन that wet steam is again heated, the water particles which is present in that steam is to be removed, and that water particles are converted into the vapor form. त्या वॉटर पार्टिकल्स पण काय होतं? वेपर फॉर्ममध्ये कन्व्हर्जन होतं. The steam which is to be generated is dry steam. ज्यावेळेस वॉटर पार्टिकल्स प्रेझेंट असलेल्या स्टीमला तुम्ही हीट देतात आणि ते वॉटर पार्टिकल्स रिमूव्ह करतात आणि त्याचं ज्या स्टीममध्ये कन्व्हर्जन होतं दॅट स्टीम विल बी द ड्राय स्टीम. आणि ड्राय स्टीममध्ये कोणतेही वॉटर पार्टिकल्स प्रेझेंट नसतात, फक्त प्युअर काय असते? ड्राय स्टीम असते. ओके, त्याला ड्राय स्टीम म्हणतात. थर्ड वन विच इज सुपरहीटेड स्टीम. सुपरहीटेड स्टीम म्हणजे काय? बेसिकली जी काय स्टीम इंडस्ट्रीमध्ये किंवा थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये यूज केली जाते विच इज सुपरहीटेड स्टीम. ड्राय स्टीमला परत हीट दिली जाते. व्हेन द ड्राय स्टीम इज अगेन हीटेड फॉर द पर्पज ऑफ इन्क्रीज द हीट कंटेंट, देन दॅट टाईप ऑफ अ स्टीम इज नोन ॲज अ सुपरहीटेड स्टीम. त्या टाईपच्या स्टीमला काय म्हणतात? सुपरहीटेड स्टीम म्हणतात. ज्यावेळेस ड्राय स्टीम काय केली जाते? हीट दिली जाते ड्राय स्टीमला. कशासाठी? तर त्या स्टीममध्ये हीट कंटेंट इन्क्रीज करण्यासाठी
त्या स्टीमला काय केली जाते, हीट दिली जाते आणि त्या स्टीमला काय म्हणतात, सुपर हिटेड स्टीम असं म्हणतात. काय म्हणतात, सुपर हिटेड स्टीम असं म्हणतात. आणि बेसिकली अशाच टाईपची स्टीम इंडस्ट्रीमध्ये किंवा थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये काय केली जाते, यूज केली जाते. ओके, म्हणजे आपण काय शिकलो, when the water is heated, that water is converted into the vapor form. That vapor form is known as a steam. That steam contains the some water particles. Due to that reason, that steam is known as a wet steam. After that, that wet steam is again heated. That wet steam is again heated for removing that water particles. The steam becomes dry steam. Okay, and after that, that dry steam is again heated for the purpose of increasing the heat content in that steam, and that steam is known as a superheated steam. असे स्टीमचे 3 टाइप्स होते. आफ्टर दॅट नाव वी हॅव टू डिस्कस दी various properties of the steam. Various properties of the steam. Now we have to discuss on the various properties of the steam. First one, which is enthalpy. Second one, which is entropy, and third one is a specific volume. The properties of steam is the enthalpy, entropy, and the specific volume. Now we have to discuss why we use steam is the main point. आपण स्टीमच का यूज करतो, त्या जागी आपण दुसरं वर्किंग मीडियम का यूज करत नाही, ते रिझन आपल्याला फाइंड आउट करायचं. त्याच्यातलं मेन रिझन असं असतं की ज्यावेळेस स्टीम टर्बाईनवरती फ्लो होते आणि ते टर्बाईन रोटेट होतं, त्यावेळेस फक्त स्टीमची एनर्जी त्या ठिकाणी यूज नाही होत, तर त्या स्टीममध्ये प्रेझेंट असलेली जी काय हीट एनर्जी, त्या स्टीममध्ये प्रेझेंट असलेली काय हीट एनर्जी, त्या हीट एनर्जीचं यूज त्या ठिकाणी होतो. म्हणून आपण काय करतो, स्टीम काय करत असतो, यूज करत असतो. देअरफॉर वी हॅव टू यूज द स्टीम in various applications like as a thermal power plant, pharmaceutical industry, food industry. These are the number of applications where steam is to be used. Okay. This all discussion we have to already discuss in the second year unit, second year subject, which is thermal engineering. Means under this subject we have to learn about the steam, various properties of steam, various terms which is related to the steam. Okay, today we have to discuss on the what is meant by the steam, how it will be generated, various types of the steam. There are 3 basic types of steam. First one is a wet steam, dry steam, and superheated steam. After that we have to discuss on the properties of the steam, which is enthalpy, entropy, specific volume. These are the various properties of the steam. Then we have to discuss on the why we use steam. आपण स्टीम का यूज करतो, त्याच्याशी रिलेटेड जे काही रिझन्स आहे की नुसती स्टीम एनर्जी यूज नाही होत, तर स्टीम एनर्जीमध्ये यूज केलेली प्रेझेंट असलेली जी काय हीट आहे, ती हीट पण त्या ठिकाणी काय होत असते,
यूज होत असते आणि त्या हीट एनर्जीचा यूज आपण थर्मल पॉवर प्लॅन्टमध्ये करतो. ओके, त्याच्यामुळे आपण काय करत असतो, स्टीम यूज करत असतो. ओके, रिमेनिंग पॉईंट्स वी हॅव टू डिस्कस इन आवर